Again, good afternoon. Thanks for joining us. Most welcome for this press meet. We are from Fujifilm India. So, India's healthcare landscape is undergoing significant transformation, driven by growing need of early diagnosis, preventive healthcare, and technology-enabled clinical services. At Fujifilm India, we see diagnostic innovation as a key enabler in bridging the gaps between across both metropolitan and emerging markets like Tirunelveli or Tier 3, Tier 2 cities. Our approach is guided by Fujifilm Group purpose is giving our world more smiles, means enabling and doctors and healthcare providers giving them better technology and which is helpful for the patients and which gives the better access, healthcare access in India. We are through partnership, progressive institutions like Purnai is one of the premium institution in Tirunelveli. So we are strengthening the diagnostics infrastructure with advanced imaging technologies like through like what we implemented here is one of the best CT, which is the high-end configuration. As Dr. Shivkumar said, mammography is a very high resolution mammography system which is unique in the worldwide, and the BMD machine, ultrasound, endoscopy, IVD for the lab. So nowhere Pune hospital has compromised in the getting the better technology which is superior than urban or metro cities what big corporate hospitals they take, and even Pune hospital also has taken better than such quality of the equipments, and their vision is to give the better access and patient care to the publics of South Tamil Nadu. As in India continues to expand healthcare capacity, Fujifilm remains committed supporting the journey of enabling hospitals with the cutting-edge technologies, with the cutting-edge diagnostic solutions and innovative technology which will be improved for clinical efficiency for the better patient outcomes. Our vision is to contribute building a healthcare ecosystem where quality diagnosis is accessible and efficient, ultimately improve the lives of millions of patients in this. So technology-driven diagnostics always will be the backbone of India's next phase of healthcare expansion. So with this, I would like to thank for giving me an opportunity for addressing you all. So all the best Pune Hospital, sir. So for giving an opportunity for Fujifilm, we jointly work together to give the better access to the patients and better outcomes. Thank you. What is the ratio in the radiation? Radiation, it depends upon a very low radiation which compared to the normal standard these things, because it varies, depends upon the case to case examinations. If you look at it, our compared to radiation, it's like almost 35 to 40% less radiation compared to the normal standard CT machine with our better Japanese technology. What is the previous radiation ratio? Previous, I mean, இதுக்கு முன்னால இருந்த radiation எவ்வளவு? அதுக்கு முன்னாலே அது 30 to 35% குறைச்சிருக்கு compared to the earlier. Okay, so we'll be opening the. இது ஏற்கனவே இருக்கிறதுக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம்? அட்வான்ஸா வந்திருக்குன்னா அதாவது இந்த மேமோகிராஃபி ஃபியூஜிஃபில்மோட அந்த அந்த டிஜிட்டல் மேமோகிராமின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஆமாம், டிஜிட்டல் மேமோகிராஃபின்றது வந்து சார் இட் இஸ் தி பெஸ்ட் சொல்யூஷன் டு பெஸ்ட் diagnostic tool to identify the breast cancer at very early stage. The beautiful point is, if you diagnose the breast cancer early, we can give 100% cure to the patient. Previously we were thinking that the breast carcinoma is not at all curable. Now we are able to give complete cure because of early detection. Only if we find the cancer at the earlier stage. Now the advantage of the digital mammography, அது செல்ல இருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிக்க முடியும். அதாவது ஒரு செல்லில் தான் அந்த கேன்சர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அந்த செல்லேருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே, அந்த பேஸ்மெண்ட் மெம்பரைனை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது.
என்ன சிம்டம்ஸ்ல அவங்களுக்கு தெரியும் சார்? இப்போ முதல்ல ஸ்கேனர் இதை எடுத்தால் தெரியும். இது வந்து சிம்டம்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த டிஜிட்டல் மேமோகிராஃபி. அப்போ இது கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்டேஜுக்கு கூட எடுத்துக்கணுங்களா எல்லாருமே? கண்டிப்பான முறையில், அதாவது கைட்லைன்ஸ் சொல்கிறாங்க. அதாவது ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்குமே வந்து அந்த டிஜிட்டல் மேமோகிராஃபியை வந்து ஸ்க்ரீனிங் மேமோகிராம்னு சொல்லுவோம். அது வந்து டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி. நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து 40 வயசுக்கு மேலே எல்லோரும் பண்ணணும்னு இருந்துச்சு. ப்ரொவைடட் இப்போது ஃபேமிலியில் யாருக்காவது கேன்சர் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம 25 வயசுலேயே ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அம்மாவுக்கோ அக்காவுக்கோ ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு இருந்துச்சுன்னா யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் திஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆர் மேமோகிராஃபி 25 இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இயர்லி ஒன்ஸ். ஸ்க்ரீன் சார்ஜஸ்ல எவ்வளோ இருக்குது? மிடில் கிளாஸ் பீப்புளுக்கு அஃபோர்டபுளாக சார்? அதுதான் சார், இது வந்து சொல்ல மறந்துட்டேன் நான் ஆக்சுவலாக. சார், we are giving at a very very affordable cost. You can even compare to any other thing. Like if you go to metro cities, the same technology இருக்கிறவங்களுடைய அந்த ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரை விட நம்ம ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக வச்சுருக்கோம். அது ஒன்று. ரெண்டாவது முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா, டூரிங் கேம்ப் ஆக்டிவிட்டீஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டே நம்ம பண்ணுறோம். பர்டிகுலர்லி மார்ச் மந்த் நம்ம வந்து பண்ணியிருந்ததில் டோட்டலி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான் நம்ம எல்லா நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு பண்ணியிருந்தோம். இங்கே தானே அந்த ஃபெசிலிட்டி அவைலபிளாக இருக்குது. கேம்புக்கு அதை நம்ம எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. வி கேனாட் கேரி தட். ஆனால் நீங்கள் கணிப்பு பண்ணியிருப்பீங்களா சார்? எந்தெந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்குது? நெல்லை மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சவுத்தூரில் இங்கே இருக்குது கேன்சர் இருக்குது. ஆனால் எந்த இடங்கள் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது எதுவும் கணக்கெடுத்துருக்கீங்களா? அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தோம்னா தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதாக இது வந்து எக்ஸாக்ட் ஃபிகர் கிடையாது, பட் எங்களுடைய எக்ஸாக்ட் ஸ்டடியும் கிடையாது. பட் எங்களுடைய பேஷண்ட்டோட இதில் பார்க்கும்போது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு நம்ம நெல்லை மாவட்டத்தில் அந்த பாதிப்பு. எஸ், எக்ஸாக்ட். நம்ம நெல்லை மாவட்டத்தில் அப்படி இருந்த இடத்துல இருக்காரு அப்படி ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிற மாதிரி இடம். அங்கே போய் நீங்கள் கேம்ப் பண்ணுவீங்களா? இப்போ இந்த இது விஷயத்தை இப்போ நம்ம கொண்டு வருவோம், இருந்தாலும் அங்கேயும் போய் டேரெக்டாக போய் மக்கள்கிட்ட கேம்ப் கண்டிப்பாக பண்ணுவோம். நாங்கள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிறோம். அவங்க கேம்ப் பேஷண்ட்ஸ் இங்கே வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நாங்கள் கேம்பில் கண்டுபிடிக்கிறவங்களுக்கு இலவசமாகவே அந்த ஸ்க்ரீனிங் எல்லாம் பண்ணுறோம். இது வந்து டிஜிட்டல் மேமோகிராஃபி. இது தவிர இன்னொன்று என்ன இருக்குதுன்னா, எண்டோஸ்கோபிக் அல்ட்ராசவுண்ட். பிஜி ஃபில்மோட எண்டோஸ்கோபிக் அல்ட்ராசவுண்ட்னு சொல்லி ஒரு மிஷின் இருக்குது. நம்ம யூஸ்வலாக எண்டோஸ்கோப்பின்றது பார்க்குறது வந்து என்னென்னா, நம்ம அந்த உணவு குழாய், வயிறு பகுதி, ஸ்டொமக் இதில் உள்ள அது உள்ள அந்த மியூக்கோஸால் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸை மட்டும்தான் டயக்னோஸ் பண்ண முடியும். ஆனால் எண்டோஸ்கோபிக் அல்ட்ராசவுண்டில் அதை தாண்டி அதுக்கப்புறம் உள்ள பக்கத்தில் உள்ள ஸ்ட்ரக்சரில் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸையும் நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான எண்டோஸ்கோபிக் அல்ட்ராசவுண்டு ஃபெசிலிட்டியும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. இன்னொன்று எண்டோஸ்கோபிக் பிராங்கியல் அல்ட்ராசவுண்ட், தட்ஸ் கால்ட் பொதுவான பஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அது வந்து லங்குக்கு பக்கத்தில் உள்ள லங்குக்கு பக்கத்தில் உள்ளது அந்த ட்ரெக்கியா மீடியாஸ்டைனம்னு சொல்லுவோம். அந்த மூச்சுக்குழாய், நுரையீரல், மூச்சுக்குழாய் தமிழில் சொல்லணும்னா மூச்சுக்குழாய், நுரையீரல், இந்த 2 இடத்துல எங்கே ஒரு கட்டி இருந்தாலோ இல்லை டவுட்ஃபுல்லாக ஒரு நெறிக்கட்டி இருந்தாலோ அதில் இருந்து ஒரு சதையை எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது எண்டோஸ்கோபிக் பிராங்கியல் அல்ட்ராசவுண்ட். இந்த அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி திருநெல்வேலியில் இல்லை, சவுத் தமிழ்நாட்டிலே நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் மட்டும்தான் இருக்குது, வேறு எங்கேயுமே கிடையாது. ஈவன் ஃப்ரம் மதுரை அந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே தான் ரெஃபர் பண்ணுறாங்க, இங்கே பண்ணுறோம். நம்ம பேரை சொல்லக்கூடாது, அதனால் சொல்கிறேன். அங்கே உள்ள ஒரு கார்ப்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்தே இங்கே நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நேம் எழுதி ரெஃபர் பண்ணி வர்றாங்க பேஷண்ட். வேல்யூ நீங்கள் சொல்லுங்கள். வேல்யூ இட் வேரிஸ் ஆக்சுவலி. அது வேல்யூ எப்படின்னா, அந்த இதுவே இது ரொம்ப காஸ்ட்லி எக்யூப்மெண்ட்டு. அதுக்கு பார்த்தோம்னா சார் 2 MD சார், சேர்மன் சார், அவர் காஸ்ட் பற்றி பார்த்தில்ல. அவர் ஒரே ஒரு ஏம் என்ன, இந்த நம்ம ஊர்லேயே பேஷண்ட்டுக்கு மக்களுக்கு நல்ல சர்வீஸ் கொடுக்கணும். அதுதான் அவர் ஏஜிக்கு நல்ல வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். இட் இஸ் லைக் அவரேஜ், நான் அப்ராக்சிமேட் சொல்லுவேன், எக்ஸாக்ட்லி எதுனா இட் வில் பி லைக் மோர் தென் 2-3 crores ஈச் மிஷின். அந்த மாதிரி மிஷினுக்கு அவர் காம்ப்ரமைஸே பண்ணல. அந்த அவர் சார் சொல்ல மாதிரி அந்த காஸ்ட் இப்போ என்ன பேஷண்ட் சார்ஜ் பண்ண வரல, இந்த மெட்ரோ சிட்டிஸ்க்கு கம்பேர் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது வந்து நிறைய கம்மி தான் பண்ணிருக்கோம். ஸோ தேர் given taken the very good technology. இது ஒரு ஃபியூஜிஃபிலோடனே இந்த ஃபியூஜிஃபிலோட ப்ராடக்ட் என்ன ப்ராடக்ட் இங்கே கொடுத்துருக்கேன்னா, அந்த சேம் ப்ராடக்ட் will go to US ஆல்சோ.
அந்த மாதிரி மிஷின் தான் கொடுத்துருக்குது. நம்ம எதுவுமே ஓகே சவுத் தமிழ்நாடு, சென்னை, வேறு என்ன இந்தியா அந்த மாதிரி பார்த்தது. அது சேம் ஜப்பான் ஒரிஜின் மிஷினை இங்கே தான் கொடுத்துருக்குது. We did not compromise any of the product or any technology. So we Fujifilm, we committed to give better technology delivery in the Indian healthcare system, to give the better access to the patient and give the better results and early diagnosis. And number Fujifilm or mammography கேட்டோம்னா we always every year we work on find it early, detect early, find it early with mammography. Then நிறைய கேம்ப் பண்ணிருக்கோம் breast awareness program. So because இந்தியாவிலே breast awareness கொஞ்சம் கம்மி தான் இருக்குது. பட் நம்ம என்னென்னா எல்லா ஊர்லேயும் அது ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது ஆல் ஓவர் இந்தியா. சாரி மை தமிழ் இஸ் நாட் குட். அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா எல்லா சோசியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் பீப்புளையுமே வந்து நம்ம கேட்டர் பண்ணணுன்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸ்க்ரீனிங்க்கு என்ன மாதிரி ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? டயக்னோஸ்டிக் ஸ்க்ரீனிங்க்கு இந்த மேமோகிராம் ஸோ யூஸ்வலி இந்த மேமோகிராம்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் 5,000 இந்த மாதிரி மெட்ரோ சிட்டி. நம்ம இங்கே வந்து ஒரு 2,000 to 2,500 தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். அப்படியே ஆல்மோஸ்ட் 50% சார்ஜ். சார் அந்த மருத்துவத்துறையும் கலவரம் அதே எக்ஸாக்ட்லி சார் சொன்ன மாதிரி, அதாவது யூஎஸில் என்ன மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மிஷின்ஸ் தான் இங்கே வச்சுருக்கோம்.